सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के की आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। हे रघुनंदन दुल्हा के हो रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखियाँ आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखियाँ आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के। अरे हीरा के हार मऊर लर मोती हीरा के हार मोर लर मोती चपकन चारू बियहुती धोती चपकन चारो बियहुती धोती। हो देखू चरण महाबर कर कंकन दुल्हा के देखू चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी आरती उतार रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुसुकान भौह तिरछी कमान है मंद मुस्कान भौं तिरछी कमान है। जाके कोई उपमान सकल जहान है जाके को उपमान सकल जहान है। काम कोटि छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के सखी है काम कोटि बारू अंगन अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। ओ धन्य धन्य मिथिला के सुकृति महान है धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। सिया के कृपा से पहलो ऐसन में मान है सिया की कृपा से पहलो ऐसन मेहमान है। हो एहन बांधू नाही खुले गठ बंधन दुल्हा के एहन बांधो नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के हो रघुनंदन दुल्हा के हाँ रघुनंदन दुल्हा फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुङ्गम्
मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। शिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बरबाम, चार कुमर चारों कुमरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायके फल चारि। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणम्। कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं। पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुदावरम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणम्। बहजो दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजो दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारो अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम, जित कर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव भय दारुणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कुंज निवास कुरुका, मादि फल दल रंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्।
सन कंग मुख कर कंग पद कंजारो मन। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। अयोध्याकांड प्रारंभમાં આ દોહા આવે અને હનુમાન ચાલીસાના પ્રારંભમાં પણ આ દોહા આવે। શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી બરનૌ રઘુબર વિમલ જશો જો દાયક ફલ ચાર। બરનૌ રઘુવીર વિમલ જશ એવું નથી, બરનૌ રઘુબર विमल जस क्या है? बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल। वही है, रघुवीर नहीं है। देखो तो मोबाइल में, बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक। मोबाइल में देखो। रघुवर છે, रघुवीर નથી। भगवान ने रघुवीर कहीने बोलाइए, राघव कहीने बोलाइए, राम कहीने बोलाइए, रामचंद्र कहीने बोलाइए, रघुनंदन कहीने बोलाइए, पर रघुवर बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। કેમ વિક્રમભાઈ જમાઈ રાજાને બધાર હાથ ચપ્પુ પર ત્રાસ છે। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। अयोध्या कांडनी શરૂઆતમાં તુલસીદાસજીની મજબૂરી એક જ દોહા બીજી વખત લખવું પડ્યું। હનુમાન ચાલીસામાં ને અહીંયા શું મજબૂરી હશે? આટલી બધી ચોપાઈ દોહા છંદો બધું લખે એને એક દોહા વધારે એક્સ્ટ્રા કંઈક બનાવી દીધું હોત તો શું વાંધો હતો? बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। तुलसीदास जी श्री गुरु महाराजना चरणों में वंदन करीने पोताना अंदर मननो जे भाव छे एनी पवित्रता मागे छे। निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण ने साफ मानी लो तमारू मोढू सारू होय तबे दर्पण में मोढू जो पण जो दर्पण मेलू होय तो मन मैलाय और तन को धोए। फूल को चाहे कांटे बोए मन मैलाय और तन को धोए। मुकुर मलिन अरो नयन विहीना राम रूप देखहि किम दीना। आशावरी का स्वर रखो। चलो मुकुर मलिन अरो नयन विहीना। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। राम रूप देखहि कीन दीना। राम नयन देखहि कीन दीना। मुकुर मलिन अरो नयन विहीना। मुकुर मलिन अरो
દર્પણ ઝાંકવું હોય તો મોઢું દેખાય. મનના નેત્ર પણ જો સાફ ન હોય તો રામરૂપી દર્પણ ગમે એટલું ચોખ્ખું હોય, તમે તમારું સ્વરૂપ ન જોઈ શકો. તુલસીદાસજી કહે છે કે હે ગુરુ મહારાજ, અયોધ્યા કાંડની કથા બહુ અટપટી કથા છે. બીજું, આની અંદર લડાઈ પૈસા માટેની લડાઈ છે. જે બધી જગ્યા છે એ જ લડાઈ અહીંયા છે અયોધ્યા કાંડમાં. બીજું કે રઘુવંશમાં બે શ્રેષ્ઠ છે. વર એટલે શ્રેષ્ઠ. બે શ્રેષ્ઠ છે, એક રામ અને એક ભરત. એક ભગવાન છે ને એક મહાત્મા છે. ભગવાન પોતે કહે છે સંત ભગવંત નિરંતર અંતર કછું નાહી. ભગવાન પોતે તો ત્યાં સુધી કહે છે સબરીને કિષ્કિંધા કાંડમાં. કાહે ચોપાઈ બોલો. सम मोहि मैं जग देखा सातम सो मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा सातम सम मैं जग देखा. મારા કરતા પણ મારા સંતોને વિશેષ આદર આપજો. જ્યારે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં તમે જાઓ અને આરતી થાય તો કોના નામની આરતી થાય રામાજી? જય સદગુરુ સ્વામી મોતે અધિક સંત કરે લેખા. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સિદ્ધ કરી દીધું છે. મારા કરતા મારા સંતોને વધાર માનજો. હવે અહીંયા તુલસીદાસજી દુવિધામાં ફસાઈ ગયા. એક બાજુ રામ છે, એક બાજુ ભરત છે. રામજી મારા ઈષ્ટદેવ છે અને સંતનું અપમાન અનાદર થાય, ભરતજીના માટે ક્યાંક ઉતરતું શબ્દ આવી જાય તો મને પાપ લાગી જાય. એટલે ગુરુજીને પ્રાર્થના કરે છે એવી બુદ્ધિ આપો કે જેથી કરીને બંનેમાં ભેદભાવ ઉત્પન્ન ન થાય. 326 દોહડા છે. ક્યો રે ઠીક હે? 326 દોહરા છે અયોધ્યા કાંડમાં. 156 દોહરામાં શરૂઆતથી રામચરિત છે અને પાછળના 156માં ભરત ચરિત છે. કેટલા થયા? 156 અને 156 કેટલા થયા? 12. હા, અને બાકીના જે છે અંદર એ અન્ય કેવટની કથા, બીજી બધી સંતોના ગુણગાન એવું બધું છે, ચિત્રકૂટ પ્રકરણમાં ને બધું. તો 156 અને 156 બંનેને સરખા માર્ક આપ્યા હોય એવું લાગે છે તુલસીદાસજી મહારાજ. તુલસીદાસજી ભેદભાવ નથી કરતા. સંત ભગવંત નિરંતર અંતર કછું નાહી. હું જ્યારે મંગલાચરણ કરું ત્યારે દરરોજ ગાઉં છું ભક્તિ ભક્ત ભગવંત ગુરુ ચતુર નામ બપુ એક तिनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक. भक्ति, भक्त, भगवंत અને ગુરુ આ ચાર એક છે. એટલે તુલસીદાસજી મહારાજ ગુરુ પાસે વિનંતી કરીને માગણી કરે છે, એમના ચરણોમાં વંદન કરે છે, એમના ચરણ રજ પોતાના મસ્તક ઉપર ચઢાવે છે
જેથી મારા મનમાં કોઈ ભેદભાવ ન આવે અને અયોધ્યા કાંડની કથા હું સફળતાપૂર્વક કહી શકું. જબ તે નામ બ્યાહ ઘર આએ जब राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारी दस भूधर भारी सुकृति रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई. જે દિવસથી ભગવાન લગ્ન કરીને અયોધ્યામાં પધાર્યા તે દિવસથી દરરોજ અયોધ્યામાં આનંદમાં વધારો થતો જાય છે. નિત નવ મંગલ, દરરોજ નિત નવીન ઉત્સવ થાય છે. દરરોજ કોઈ દીકરાના લગ્ન હોય, બહુ ઘરે આવે ત્યારે આડોશી પાડોશી સગા સંબંધી કાકી માસી બધા નથી બોલાવતા, આજે મારા ઘરે જમવા આવજો, આજે મારા ઘરે જમવા આવજો. મોટા માણસ હોય તો પોતાના બીજા સગા સંબંધીને બોલાવે. બસ આવું જ ચાલે છે અયોધ્યામાં બધા. અને ઉત્સવ હોય એટલે ખાવાનું પીવાનું તો મજા આવી જાય ને. દરરોજ ઘેર 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 લાપસી હોય, મોહનટાળ હોય, શ્રીખંડ હોય, રસ હોય. અને અમે તો એવા કરમ ફૂટા છીએ, કરમના કાંઠા કહેવાઈએ કે જો રસ પી જઈએ, શ્રીખંડ ખાઈ જઈએ તો ગરું બેસી જાય. બોલો. અને જો એમાં કંઈક કેમ કરીને ચલાયેલું તો ડાયાબિટીસ વાળો નડે. એટલે કોટા પૂરા થઈ ગયા છે. નિત નવ મંગલ મોદ બધાએ नित नव मंगल मोद बधाए. દરરોજ નિત્ય નવીન ઉત્સવો થાય છે. ગમે તેટલા સારા દિવસો હોય, ગમે તેટલા ઉન્નતિમાં તમે હો, પણ એમાં ભાન રાખવું પડે. ઘણી વખત અતિશય પૈસાનો પ્રવાહ આવક વધી જાય પછી માણસ ભાન ભૂલી જાય છે, ન કરવાનું ખર્ચો કરવા લાગે છે. આવે છે વાંધો નહીં, પછી એ આદત પડી જાય છે. અને જ્યારે પૈસાના પ્રવાહમાં કમી આપવા લાગે છે પણ વ્યવહાર જે ફેલાઈ દીધું હોય ને એ પછી સંકેલતા બહુ તકલીફ પડે છે. તમારા ગામમાં ઘરમાં તમે બધું જોયું છે. એવા ઘરની વાત કરું કે આજુબાજુના 10-15 ઘરના લોકો સવારમાં આવીને એમના ઘરે ચા પીતા હતા જ્યારે જાહો જલાદી હતી. પણ નામ નહીં કહું, કદાચ ખ્યાલ આવી જાય, કોઈ ખોટું ન લગાડતા, અને ખોટું લગાડશો તો માફ કરી દેજો. અમે જોયા છીએ. ક્યાં જાઓ છો ભાઈ? ફલાના ભાઈના ત્યાં ચા પીવા. મને એમના ઘરની ચા પીવું ને તો જ મૂડ બને છે. હા ભાઈ, પણ પછી પરિસ્થિતિ એવી બદલાઈ, તમે બધા સમજી ગયા હશો. પરિસ્થિતિ એવી બદલાઈ કે ઘરના લોકોને, જેના ઘરે લોકો મજૂરી કરવા આવતા હતા એને લોકોના ઘરે ખેતરમાં જઈને મજૂરી કરવી પડે છે. આજે પરિસ્થિતિ એવી હશે. જે લોકો એમના ઘરે સવાર સાંજ ચા પીવા આવતા હતા આજે એ ઘર આગળ થઈને નીકળે તો મોઢું ફેરવીને નીકળી જાય કે કદાચ મને બોલાવશે અને કંઈક મારી જોડે મદદ માંગશે. જ્યારે વ્યવહાર બહુ વધી જાય એને સંકેલતા બહુ તકલીફ થાય છે. માટે હંમેશા સંપત્તિનો પ્રવાહ વધે તો સંજમ રાખજો અને સત્કાર જ કરજો. કારણ કે ગરીબી અને માંદગી આવવામાં વાર નથી લાગતી. ગમે ત્યારે ગમે તેને આવી શકે છે, કોઈને ન છોડે.
निर्पस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम स्वभावम दुर्जना नाम च स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। निर्पस्य એટલે કે રાજાનું જે ચિત્ત વૃત્તિ છે ક્યારે શું ડિસિઝન લઈ લે આપણને ખબર ન પડે, ગમે તે કરી શકે। નિર્પસ્ય ચિત્તમ કૃપણસ્ય વિત્તમ, કંજૂસ માણસની સંપત્તિની ખબર ન પડે, જીવે ત્યાં સુધી વાપરે નહીં અને મળ્યા પછી કોઈના હાથમાં આવે નહીં, જીવે ત્યાં સુધી વાપરે નહીં અને મળ્યા પછી કોઈના હાથમાં આવે એવું મૂકે નહીં। એટલે કંજૂસ માણસની સંપત્તિનું કોઈને ખબર ન પડે। સ્વભાવમ દુર્જના નામ ચ, દુર્જીન વ્યક્તિનો જે સ્વભાવ છે એની એ ખબર ન પડે। ઘડીકમાં તમારી પ્રશંસા કરે અને ઘડીકમાં ઉતારીએ પાડે, નક્કી નહીં। એટલે દુર્જન વ્યક્તિ જે માન સન્માન આપે ત્યારે સમજવાનું કે ક્યાંક ને ક્યાંક ખાડામાં ઉતારશો। ચિત્તમ કૃપણસ્ય વિત્તમ સ્વભાવમ દુર્જના નામ ચ, દુર્જીન વ્યક્તિના સ્વભાવની ખબર ન પડે। સ્ત્રી ચરિત્રમ, માફ કરજો તમારું આવ્યું। માતાઓ બહેનો ક્યારે સાચું બોલે ને ક્યારે જૂઠું બોલે નક્કી નહીં। આ એ લખ્યું છે, હું નથી કહેતો, હું તો ખાલી ગુજરાતી કરું છું। આ લખવાવાળો કોણ? ભર્તુહરી। આપ જાણો છો બધા ભર્તુહરીની કથા। જેને રાજપાટ છોડીને સાધુ થઈ જવું પડ્યું ત્યારે એમને નીતિ શતકમાં આ વચન લખવું પડ્યું છે। અને તમે એ પણ જાણો છો ભર્તુહરીએ ઘર કેમ છોડ્યું? સ્ત્રી ચરિત્રના લીધે જ। તો પુરુષસ્ય ભાગ્યમ, પુરુષનું ભાગ્ય ક્યારે ઉદય થઈ જાય એનું નક્કી। આ 5 વસ્તુનું નક્કી નહીં। ક્યારે જીવનમાં ગરીબી આવે, ક્યારે જીવનમાં માદગી આવે એનું નક્કી નહીં। એટલે તનનું ધનનું કોઈ દિવસ અહંકાર કરવું નહીં। અમે અહીંયા હતા જ્યારે, ત્યારે અઠવાડિયામાં 3 વખત માલપુરા બનાવતા। કોઈ કહે થાળ ધરાવવું છે દૂધ પાકને માલપુરા જ હોય। રોહિતભાઈ 200 ગ્રામ ગણે ને હું 500 ગ્રામ ગણું। રોહિતભાઈ 200 ગ્રામ ખાય તો એ 200 ગ્રામ જ ગણે ને, કે બાપુ એક જણાનું 200 ગ્રામ દૂધ ગણો। રોહિતભાઈ તમારું ગણિત હોય નહીં ચાલે, અમારે બાબા લોકોમાં ઊંધું ચાલે છે, 500 ગ્રામ ચાલે છે। પણ હવે મને લાગે છે અહીંયાથી ગયો પછી હું ત્યાં ધામાસરામાં કોઈ દિવસે માલપુરા મારા બન્યું જ નહીં। ક્યાંક જગન્નાથ મંદિરમાં જાઉં ને બાપુ બહુ આગ્રહ કરે તો ખાઈ લઉં, પાછું એકાદ ગોરી વધારી દઈએ। નિત ગયેલ મોદ जब तेरा ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब तेरा ब्याहे घर आए। તો તમે લોકો સમજી ગયા હશો કે હું શું કહેવા માંગુ છું। સંપત્તિમાં ફૂલાવું નહીં અને વિપત્તિમાં કોઈ દિવસે કોઈના આગળ વિપત્તિ બયાન કરવું નહીં। આ દુનિયાની અંદર ખાંડ બધાના ઘરમાં હોય કે નહીં હોય, પણ મીઠું બધાના ઘરે હોય। તમારા ઘા ઉપર ક્યારે ભભરાઈ દે એનું નક્કી। દુઃખ કોઈને કહેવાની જરૂર નહીં। સુખમાં ફૂલાવો નહીં અને દુઃખમાં घबराओ नहीं, दोनों क्षण चला जाने वाला है। पर एवं थयु कि अयोध्यावासीओ सुखमा छकी गया, बान भूली गया, रोज मजा करे छे। आज फलाना ना घेर, काले ठेकाना ना घेर, चकाचक माल पानी उड़ाड़े छे।
જ્યારે दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद। कहे कबीर उस दास का कौन सुने फरियाद। પછી ફરિયાદ ક્યાં કોણ સાંભળે। મારો કહેવાનો ભાવ, જે ભી સમય છે, સમયને બસ મેન્ટેન કરતા રહો। દરેક પરિસ્થિતિમાં ભગવત ભજન ચાલુ રહેવું જોઈએ। એ તમારી મૂડી છે। લોકો નથી કહેતા કે માણસ મરી જાય તો પછી કશું લઈ જતું નથી। મારે લઈ જવાનું છે રોહિતભાઈ, હા મારે લઈ જવાનું છે। ભલે લોકો કોઈ નહીં લઈ જતા હોય પણ મારે લઈ જવું છે। પણ આમાં તકલીફ એ છે કે તમારા ભાગનું એ લઈ જવું છે, પણ એ સિસ્ટમ નથી। એ સિસ્ટમ હજી વિકસ્યું નહીં। પરમાત્માના કમ્પ્યુટરમાં ડેટા નથી કે બીજાનું એ લઈ જવાય। તમે શું લઈ જશો? તમે જે સારા ખોટા કર્મ કરો છો એ પુણ્યની મૂડી તમે સાથે લઈ જઈ શકો છો। એમાં કોઈ રોકી શકતું નથી। અને એ જ ભાથું તમારા પુનર્જન્મમાં, બીજા જન્મમાં કામ આવે છે। નહીં તો કોઈ મનુષ્યને તમે જુઓ તો રૂપવાન બનાયા, કોઈને તમે જુઓ તો એ રોડના ડામર જેવા બનાયા। કોકને તમે જુઓ તો ભગવાન સુંદર આંખ મોઢું આપ્યું, અને કોઈને જુઓ તો એક છે જ નહીં। તમે વિચાર કરો, કોઈને 84 લાખ યોનિમાં કોઈને મનુષ્ય બનાયા, કોઈને ઊંટ બનાયા। વિચાર કરો, ભગવાને સારું કર્યું મનુષ્ય બનાયા, ઊંટિયા બનાયા હોત તો આપને હવારમાં 4 વાગે લાકડા ભરીને ખેંચવાનું ને લાડીને, અને સામેથી ખટાડાવાળો આવે રાત તભિષ્ટાઈ દેવે, ઊંટ લાડી તો જાય, ઊંટી મરી જાય। કેટલી તકલીફ ભગવાન મનુષ્ય બનાવીને મોકલ્યા છે। એટલે કોઈ દિવસ છકી ન જાઓ અને ભગવત ભજનમાં ખૂબ લાગેલા રહો। જય સીતારામ સીતારામ, જય જય સીતારામ, જય સીતારામ સીતારામ, જય જય સીતારામ। આ જે ધૂન છે, જે હમણાં 2-3 વર્ષથી તમે ભૂલી ગયા છો, મને વિશ્વાસ હોવું જોઈએ। અને તમે લોકો ચૈત્ર મહિના આવશે અને આને ફરીથી જાગૃત કરશો એવું તમારી લોકો જોડે અમારી માગણી છે। આ ફરીથી તમે ચાલુ કરજો। કેટલું બધું આમ મજા આવી જાય। કોને કોને ઈચ્છા છે કે રામધૂન ચાલુ થવું જોઈએ? હાથ ઊંચા કરો। જેની ઈચ્છા ન હોય એના કરતા બોલો બોલો। આ 80 વર્ષે રોહિતભાઈ હાથ ઊંચા કરતા હોય તો પછી શું કહેવું પડે હો। તો એ આટલા બધા તો અહીંયા છો ને, એ જ બધા ભેગા થઈને પાર પાડી દેશો। 4 જણાની ટુકડી બનાવી દેવાની। દિવસ હોય કે રાત હોય, પુરુષ હોય કે લેડીઝ હોય, આ તો તમારા બાપાનું ઘર છે, ક્યાં દૂર જવાનું છે? હે, અહીંયા આબામાં કોઈ ડર નહીં, બીક નહીં। અડધી રાત્રે ભજન કરવાવો। અરે અત્યારે તો જમાનો બદલાઈ ગયો છે। મીરાબાઈ તો 500 વર્ષ પહેલા માલકોસ હેતલબેન તમારું રાગ આવ્યું, આવો ને, આવો। સૌ પહેલાં તો શ્રી સીતારામ ભગવાનના ચરણોમાં, શ્રી હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં મારા પ્રણામ। સંત શિરોમણી એવા દંડી બાપુના ચરણોમાં મારા દંડવત પ્રણામ। અને મારા ગ્રામજનોને આ એમની બેન દીકરીના જય સીતારામ। હે ભોળાનાથ ત્રિપુરારી કષ્ટ કાપતો, પ્રભુ કષ્ટ કાપતો, દેવાદિદેવ સર્વનો છે માને બાપતો। હે ભોળાનાથ ત્રિપુરારી કષ્ટ કાપતો, પ્રભુ કષ્ટ કાપતો, દેવાદિદેવ સર્વનો છે માને બાપતો।
छिराज तार शंभु त्रिलोक पर जल आकाश हो पताड़ हो के उतरा पटल छिराज तार शंभु त्रिलोक पर जल आकाश हो पताड़ हो के उतरा पटल ब्रह्मांड माज शक्ति ए माप तू ब्रह्मांड माज शक्ति ए माप तू देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तू हे भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट काप तू प्रभु कष्ट काप तू देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तू देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तू हे भोलानाथ हे भोलानाथ तुच्छ तुरणो भजोन मां विशेष खुद राम कृष्ण भजता आत्म मुंडाई थी तुच्छ तुरणो मां विशेष खुद राम कृष्ण भजता आत्म मुंडाई थी हो रंग के ऋषि ने माड़ा नो जाप तो हो रंग के ऋषि ने माड़ा नो जाप तो देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तो देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तो हे भोलानाथ हे भोलानाथ मंथने प्रभु तुम बड़ा रह गयो अमृत पीत सर्वे तू विष पी गयो जी समुद्र मंथने प्रभु तुम बड़ा रह गयो अमृत पीत सौवे तू विष पी गयो तेथी ज बनो देवो नो देव आपो आप तू तेथी ज बनो देवो नो देव आपो आप तू देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तू देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तू हे भोलानाथ हे भोलानाथ त्रिशूल डाकयन कंठ सर्प मार गंगा जले जटामा धरा करीर सार गिरिमा त्रिशूल डाकयन कंठ सर्प मार गंगा जले जटामा धरा करीर सार हे जादव नाताते मन शरणु याप तू हे जादव नाताते मन शरणु याप तू देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तू देवादिदेव सर्वनाच माने बाप तू हे भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट काप तू हे भोला
મહાદેવ હરે. આપણે આશ્રમમાં જે દર વખતે સમૂહ લગ્નનું આયોજન હોય છે, એ સમૂહ લગ્નના આયોજનમાં લગ્ન ગીતનું બધું એમના તરફથી જ હોય છે દર વર્ષે. બીજી ઘણી બધી સેવા આશ્રમમાં કરે છે, પણ એમને મને ના પાડેલી છે એટલે હું કહેતો નથી કે બાપુ સેવા એટલે સેવા, એની કોઈ જાહેરાત ન હોવી જોઈએ. જબ તે રામ બ્યાહ ઘર આए जब तेरा ब्याह घर आए नित नाद मंगल मोद बधाए नित नाम मंगल मोद बधाए जब तेरा ब्याह घर आए जब तेरा ब्याह घर आए. નિત નવીન ઉત્સવો ચાલે છે, લોકો ભજન ભૂલ્યા છે, વ્યવહાર ભૂલ્યા છે. ભજનથી પરમાર્થ થાય છે, પરમાર્થ ચાલે છે ભજનથી, અને સંસાર ચાલે છે વ્યવહારથી. પહેલાં તો 8 આના, પછી 1 રૂપિયા, પછી વ્યાજનો ભાવ વધતો જાય, પછી પાછું ભરીને ઈશ્વરની કોઈ કૃપા થઈ જાય અને તમે રસ્તા ઉપર હાઈવે પકડી લ્યો તો બરોબર છે, નહીં તો માણસ એકમાંથી છૂટે, एक दर्द ही दूसरे दर्द की दवाई बनती. વધતું જાય વધતું જાય. રાજા દશરથજી રાજકાજ ભૂલી ગયા હોય એવું લાગે છે, કારણ કે દરરોજ ઉત્સવ ચાલે છે, દરરોજ ઉત્સવ ચાલે છે, એટલે વધતું જાય. અને મોટા માણસને છે ને ચાપલુસો બહુ હોય. રસિકભાઈ કીધું તું ને હરદ્વારમાં, ખબર છે? મને એક કથા છૂટી ગઈ આમાં, સાચું બોલવા, બરોબર ને? પણ પાછું ફરતી ફરતી આવી છે ખરી. હે, અરે સાચું હોય સૌ ગાઉં જાય, આજે નહીં તો કાલે સમજાય તો ખરું. દરરોજ ખૂબ ખૂબ આનંદ, પણ બધાના મનમાં હવે એક ભાવ જાગૃત થાય છે. આપ અછત યુવરાજ પદ રામ હિ દેહી નરેશ. રાજા દશરથજી હયાત હોય અને પોતાની હયાતીમાં પોતાના હાથથી રામજીને રાજ તિલક કરી દે તો જીવન લાભ કિન લેવું, જીવનનો અનન્ય લાભ કહેવાય. આ લોકોના પબ્લિકના મનમાં ભાવ છે. દશરથજીના મનમાં શું ભાવ છે? દશરથજી આજે રાજગાદી ઉપર બેઠા હતા, સિંહાસન ઉપર ગાદી ઉપર બેઠા હતા, અને એમને નિયમ છે, દરરોજનો નિયમ, કે રાજગાદી ઉપર બેસે પછી અરીસો લઈને મોઢું જોએ અને પછી મુકુટ સરખા કરે. કાલથી હું અરીસો ને કોસકો લઈને આવીશ ને. કેમ હસ્યા બધા? સારું નહીં લાગે ને? અહીંયા આવીને બેસીને અને પછી અરીસામાં મોઢું જોઈએ, કેવું લાગે? સારું નહીં લાગે ને? પણ આ દશરથજીની ટેવ છે. શ્રવણ સમીપ ભય શીત કેસા. श्रवण समीप भय शीत केसा. मन हो जरठ पन अस उपदेशा. मन हो जरठ पन अस उपदेशा. श्रवण समीप भय
શ્રવણ એટલે કાન. કાન પાસે સફેદ કેસ જોઈને દશરથજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે હું ઘરડો થઈ ગયો છું. પહેલાના જમાનામાં નિયમ હશે કે સફેદ કેસ કાન પાસે જ થાય. અત્યારે તો હારા 3 વર્ષના છોકરાનું આખું માથું સફેદ થઈ જાય. મને એક જણા કહે કે બાપુ તમે કેમ નથી વધારતા? બોલું ધોરું ધોરું દેખાય એટલે લોકો ઘયડા કહે ને એટલે. હા, આ રસિકભાઈને જુઓ ને, કારું કરીને આવ્યા છે આ ઘયડા માણસને. મોહનજી તમે કેમ કારું નથી કરતા? પૈસા નથી? પૈસા નથી? પછી બધા ઘયડા કહે છે. દાંત છે કે નહીં? હે તો ચોકઠાએ બનાવરાઈ દો. લ્યો કૃષ્ણા ડેન્ટલમાં જાઓ, મારું નામ કહેજો, નહીં લે પૈસા પૈસા. શ્રવણ સમીપ ભયે શીત ભેસા. શ્રવણ સમીપ ભય શીત કેસા. મન જરઠ પન અસ ઉપદેશા. શ્રવણ સમીપ ભય શીત કેસા. વાહ ભાઈ વાહ. તો દશરથજી મહારાજ વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે હું રિટાયર થવા લાયક થઈ ગયો, હવે મારે રિટાયરમેન્ટ લઈ લેવું છે. મંત્રીઓને બોલાયા, પ્રધાનમંડળની મીટિંગ કરી. એ મંત્રીઓ, મારી ઈચ્છા છે રામજીને ગાદી આપી દઉં. જો ભાઈ આ રાજઘરાનાની ચર્ચા છે, રાજગાદીની ચર્ચા છે, એટલે હું રાજકારણ પર બોલીશ તો ખરો જ. કોઈને ખોટું લાગે તો ભલે લાગે, આમાં રાજકારણ આવશે જ આજે બરજબરી. કારણ કે આ ચર્ચા છે, રાજકાજની ચર્ચા છે, તો રાજકારણ તો આવશે જ. વાહ. પ્રધાનમંડળની મીટિંગ કરી અને બધા મિનિસ્ટરોને પૂછી જોયું, હે મંત્રીઓ, હવે મારે મારું પદ છોડી દેવું છે અને મારી ગાદીએ રામજીને બેસાડવું છે. મંત્રીઓ મારા બેટા ચાપલું કે જલ્દી કરો જલ્દી કરો. અરે તૈયારી તો કરવા દે. કે અમે બધી તૈયારી કરી રાખીએ છીએ, તમે રાજીનામું ધરો એટલી જ વાર છે. રામજીને જલ્દી અત્યારે હાલ અભી ગાદીએ બેસાડી દો. ગુરુજી કહે, મંત્રીઓ તમે કહો છો એ વાત બરાબર છે, પણ મારે આ વાત ગુરુ મહારાજને પૂછવું પડે, ગુરુ મહારાજ પાસે મુહૂર્ત કઢાવવું પડે અને એ મુહૂર્ત જોઈને શુભ ઘડીમાં રામજીને ગાદી બેસાડે. મંત્રીઓ તૈયાર કેમ થઈ ગયા? મારે આ એ પૂછવું છે. મંત્રીઓ તરત ને તરત તૈયાર કેમ થઈ ગયા? એટલા માટે કે અત્યાર સુધી રાજા દશરથજી જૂના જમાનાથી બહુ ઘણા ટાઈમથી વડાપ્રધાન હતા. એક એક ખાતામાં કોણ ક્યાં કેટલા ખાય છે બધી એમને ખબર હોય, એટલે કંટ્રોલ રાખતા હતા. એટલે મિનિસ્ટરોને ખાતા ફાવતું નહોતું. નવા વડાપ્રધાન આવે એટલે મંત્રી લોકો તો સેટ પહેલાંથી હોય અને નવા રાજા સેટ થાય ત્યાં સુધી જેને જેને ગારો પાસ કરાવવું હોય કરાવી લે. એટલે પહેલાથી તૈયારી છે. 108 નદીઓના જલ તૈયાર, 7 સમુદ્રના જલ તૈયાર, આ ફલાના ઠેકાના વનસ્પતિ હિમાલયથી લાવવું પડે, બધું તૈયારી છે. દશરથજી દોડતા દોડતા વશિષ્ઠજીના આશ્રમમાં જાય છે. ગુરુ મહારાજ, ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક, સબ વિધિ સબ લાયક. મારો રાઘવ બધી રીતે બધા માટે લાયક બન્યો છે. માણસ કોઈ દિવસ બધી રીતે લાયક ન હોય, અમુક રીતે નાલાયક બી હોય. બધા માટે લાયક ન હોય, કોઈના માટે નાલાયક બી હોય. એક જ માણસ કોઈના માટે સારા હોય, કોઈના માટે ખોટા બી હોય. પણ રામજી ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક, બધી રીતે બધાના માટે લાયક. એના માટે શું કરવું પડે? આ 8 ડિગ્રી છે રામજી પાસે, 8 ડિગ્રી. પહેલા નંબર માતૃભક્તિ. રામજી બધી રીતે બધાના લાયક કેવી રીતે થયા એનું 8 કારણ, 8 દિવ્ય ગુણ છે રામજીમાં. 1 નંબર માતૃભક્તિ.
ભગવાન રામજી જંગલમાં ત્યારે જવાની તૈયારીમાં છે થોડી વારમાં. સીતાજીને કહે છે સુમુખી માં તું હિત રાખો તોહી. સીતાજી તમે મારી સાથે ના આવશો, તમે આવશો તો મારી માને કોણ સંભાળશે? અત્યારની તો બહુ કહે ગાંધીનગરમાં બંગલા લેવો તો જ જાઉં, નહીં તો જાઉં નહીં, પિયર રિહાઈને બેસી જાય. પછી મા બાપ કહે જા ને બેટા, હું તો ગમે તેમ રહી લઈશ, તું જા. માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ. દશરથજીએ કોઈ દિવસ આદેશ આપ્યો જ નહીં કે રામ તુમ જંગલ में જાઓ, પણ એમના પિતાજી દશરથજી કૈકેયી સાથે વચનમાં બંધાયેલા હતા, એટલે રામજી પોતે જંગલમાં ગયા. આ છે રામજીની પિતૃભક્તિ. ગુરુ ભક્તિ. રામજી જ્યારે વનવાસમાંથી પાછા આવ્યા ત્યારે બધાને એમ હતું કે પહેલા મને મળશે, પહેલા મને મળશે. કૌશલ્યાના મનમાં હું માં છું, પહેલા મને મળશે. કૈકેયીને એમ મારાથી ભૂલ થઈ છે એટલે કદાચ મારા ઉપર મહેરબાની કરીને પહેલા મને મળશે. સુમિત્રાને એમ કે મારો દીકરો સાથમાં છે 14 વર્ષ, એટલે કદાચ આવીને પહેલો મારો આભાર માનશે. ના રે ના, રામજી તો સીધા દોડતા દોડતા ગયા, ધનુષબાણ એક બાજુ ફેંકી દીધું. ધાઈ ધરે ગુરુ ચરણ સરોરુ. ધાઈ એટલે કે દોડીને અને ધનુષબાણ છોડતાની સાથે ગુરુ મહારાજના પગ પકડી લીધા. અરે વનવાસમાં જતા હતા ત્યારે અયોધ્યાનું રાજકાજ કોઈ રાજકારણીને નથી સોંપ્યું. દશરથજીની અનુપસ્થિતિમાં ગુરુ મહારાજ મુનિસન કહી બરખાસ્તન દિન વિશ્વામિત્રને કીધું કે તમે બધાને 12 મહિને જેને જે ખર્ચો જોઈએ, ગાયને, બ્રાહ્મણને, સાધુને, કૂતરાને, કબૂતરાને, અત્યારે તો મારા બેટા કૂતરા કબૂતરા ગાયના એ ખાઈ ગયા. જે ખાઈ ગયા ભગવાન એનું હારું કરે, બીજું તો શું કહીએ. નહીં તો તમે જુઓ નારદીપુરમાં કૂતરાનું ટ્રસ્ટ ચાલે, કબૂતરાનું ટ્રસ્ટ ચાલે. હે, લોકો મહાદેવના ખાઈ ગયા, મંદિરોના ખાઈ ગયા, કશાયને બાકી મેલતા નથી. પ્યારે કેટલું ખાશો? હવે તો ધરાવો. બહુ ખાધું, હવે ધરાવો. હજી સુધી તમે ખા ખા કર્યું, ધરાયા નથી? ધરાયા તો હવે જેનાથી ધરબપણું આવે, જેનાથી સંતોષ આવે, એ સંતોષ છે ભગવત ભજનમાં. ભગવત ભજનમાં લાગી જશો, સંતોષનો આહાર લેશો. ગોધન, ગજધન, બાજધન और रतन धन जान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान. આ તમને લોકોને કહી દઉં એક વાત. પહેલા કીધું તું ક્યાંક કથામાં, ફરીથી કહી દઉં. સરઢબલા શેઠે મને નવી ગાડી આપી. હવે હું ગાડી લઈને નીકળ્યો, ધમાસના બસ સ્ટેન્ડ પર બેઠા બેઠા એક ભાઈ કહે આ બાબાજીની ગાડી પંચર પડે ને કે બંધ પડે ને તો ધક્કો મારવાય નહીં. જો હું હાંભરી ગયો ને હું એ બહુ આમ તમને લાગુ સીધો એટલો છું નહીં. હું સીધો ખરો પણ જલેબી જેવો. એવું લાગે છે તમને? સાચું બોલજો. પણ અમુક ટાઈમે માણસ છે ને જીભ ભાવમાં બધું. ગાડી ઊભી રાખી, કહે ભાઈ અહીંયા તારી પાસે ગાડી છે? ના. એના મનમાં એમ કે હજુ મેં સાંભળ્યું નહીં. તારી પાસે બાઇક છે? કહે ના. તો શું છે તારી પાસે? કે આ સાયકલ. પંખો એ નહીં, સાયકલમાં પંખો એ નહીં. બોલું તો મારી ગાડી નવી છે, આ અંદર ટાયર છે ને એ સ્પેર વ્હીલ નવી છે, એકદમ ચકાચક છે. આ બંધ પડે એવી નહીં 3 વર્ષ સુધી. પણ મારી જોડે તું ભાઈબંધી રાખજે તો કોક દાડે બિહારીશ, નકર તારા કરમમાં પંખા વગરના સાયકલ જ રહે છે. કોઈ લાવે તો રાજી થજો. હું તો હનુમાનજીને બાધા રાખું છું કે રોજ એક નવી ગાડી અમારા સેવકો લાવે. કોક દાડે તો એની મજબૂરીમાં તો મને બિહાડે, મને ભલે નહીં બિહાડે પણ કોક દાડે એને જરૂર પડે તો બિહાડે. બધા બોલાવે છે, ભાવથી નથી બોલાવતા. દંડી બાપુને હું તો ચોખ્ખું કહું છું, ઘણા લોકો તો પોતાના વટ પરાવવા માટે દંડી બાપુને બોલાવે છે. દંડી બાપુ આયા તમારા ત્યાં, અરે મારો એવો સ્વભાવ, કોઈ બોલાવે પ્રેમથી તો જવાનું, દોડીને. હા, દોડીને જવાનું. પણ બધા અમુક તો ફોટા પરાઈ લીધા પછી મારા બેટા ઝાપા સુધી વરાબાય આવતો નથી. ફોટા પડી ગયા એટલે પતી ગઈ વાત. આ બધી ક્યાં ક્યાં અમારા કર્મની કઠિનાઈ છે અને મારા કર્મની બસ મોજ છે. શ્રવણ સમીપ
भये शीत के साथ श्रवण समीप भय शीत के सा मन गुरु मातृभक्ति, પિતૃભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ, બ્રાહ્મણ ભક્તિ. બ્રાહ્મણો માટે ભગવાન જ્યાં જ્યાં પણ જાય મનમાં વિપ્રચરણ શિરનાવા. જ્યાં બ્રાહ્મણ સાક્ષાત હોય તો પગે લાગે અને સાક્ષાત ન હોય તો મનોમન પ્રણામ કરે. મનમાં વિપ્રચરણ શિરનાવા. દક્ષિણ દિશી વિમાન, ઉત્તર દિશી વિમાન ચલાવવા. ભગવાનનો નિયમ બ્રાહ્મણ ભક્તિ. પછી 5મા નંબર પત્ની પ્રેમ. પત્ની સાથે પ્રેમ દેખાવા માટે નહીં, ઇન્ટરનલ હોવી જોઈએ. દેખાવ નહીં, ઇન્ટરનલ. પત્ની પ્રત્યે પ્રેમ. સીતાજી માટે રામજીને કેટલો પ્રેમ. રામજી બ્રહ્મ છે, એમને કોઈ મોહ ન હોય. રામ અને સીતા એક છે, કોઈ દાડે વિખૂટા પડતા નથી, તત્વરૂપે એક જ છે. પણ છતાં પણ જ્યારે સીતાજીનું અપહરણ થયું ત્યારે રામજી કેટલા રોયા. આહા. હે ખગ મૃગ હે મધુકર શ્રેણી હે ખગ મૃગ હે મધુકર શ્રેણી तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी. ભગવાન પશુને પૂછે છે, પક્ષીને પૂછે છે, ઝાડવાને પૂછે છે, લતાઓને, વેલને પૂછે છે, તમે મારા સીતાને જોયા છો? આ છે પત્ની પ્રેમ. બીજું મેં તમને આજે શરૂઆતમાં કથામાં કીધું હતું, ભગવાન રામજી જ્યારે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરતા હતા, પત્ની પ્રેમની પરાકાષ્ઠા બતાવું. અશ્વમેઘ યજ્ઞ જ્યારે કરતા હતા ત્યારે વશિષ્ઠજીએ કીધું કે સીતાજીને તો તમે જંગલમાં મોકલી દીધા છો, તો યજ્ઞમાં તો બામાંગી સાથે જ જોઈએ, તો સીતાજીને બોલાવવું પડશે. રામજી કહે છે હું રાજા છું અને મારું રાજધર્મ ના પાડે છે, પ્રજામાં ગલત સંદેશો જાય એ કામ મારાથી ન થાય. તો વશિષ્ઠજી કહે છે તમારા કુલમાં, ખાનદાનમાં તો એકથી વધારે લગ્ન થાય છે, તો તમે બીજા લગ્ન કરો. રામ દુઈર ન વિભાસતે. રામો વિગ્રહવાન ધર્મ. ધર્મની કોઈ મૂર્તિ ન હોય, ધર્મ એક ફિલિંગ છે. પણ બધા દેવતાઓ ભેગા થયા કે ધર્મની મૂર્તિ બનાવીએ, અને ધર્મની મૂર્તિ હાથ કેવા હોવા જોઈએ, પગ કેવા હોવા જોઈએ, મોઢા કેવા હોવા જોઈએ, આંગળીઓ કેવી હોવી જોઈએ, આ બધું નક્કી કરતા કરતા જ્યારે બનાવવામાં આવ્યું અને એ મૂર્તિ બનીને તૈયાર થઈ તો લોકોએ જોયું આ તો રામ ભગવાનની મૂર્તિ છે. અર્થાત રામજી ધર્મના વિગ્રહ છે, મૂર્તિ છે. રામો વિગ્રહવાન ધર્મ સાધુ સત્ય પરાક્રમ. રામજી એક વચની, એક પત્ની, એક બાણ, આ રામજીનો નિયમ છે. એક વખત ભાથામાંથી બાણ કાઢે તો એ પ્રહાર જ કરે, પછી પાછું ન મૂકે. એમને જે બોલે એક જ વખત બોલે, વાત પતી ગઈ. આ રામજીનો સ્વભાવ. તો રામજી કહે છે મારા માટે સીતા પત્ની છે, એના સિવાય કોઈ પત્નીનો વિચાર પણ મારા મનમાં ના આવી શકે. એ છે રામજીને સીતા પ્રત્યેનો ભાવ, પત્ની પ્રેમ. પછી તો અનેક ધાતુઓ ભેગી કરીને અને પછી સીતાજીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવી અને રામજીની ડાબી બાજુ મૂકવામાં આવી અને પછી યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો. આ છે રામજીનો પત્ની પ્રેમ. બંધુ પ્રેમ 6 નંબર, બંધુ પ્રેમ, ભાઈ સાથેનો પ્રેમ. જ્યારે લક્ષ્મણજી મૂર્છિત હતા ત્યારે રામજી વિલાપ કરતા કરતા કહે છે ભાઈ મને જો ખબર હોત કે તારી આ દશા થશે તો પિતા વચન માનતો નહીં હોઉં, હું મારા પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી દેત, પણ તને જંગલમાં હું ન આવવા દે. આ છે રામજીનો બંધુ ભાવ. હારે ઉખેલ, ભરતજી કહે રામ જેવો ભાઈ ક્યાં મળે, હારે ઉખેલ જીતાવે મોય.
રામ અને ભરત બંને જણા હામ હામે પાર્ટીમાં હોય અને જ્યારે ફૂટબોલ રમે ત્યારે રામજી દરો ભરતજી પાસે મોકલાવે, ખેંચીને મારે. ભરતજી એનો સ્વીકાર કરે અને પાછું એને રામજી બાજુ ધકેલે. લોકો વિચાર કરે કે આ બે ભાઈમાં હા તમે જો તો કેવા જબરા લડે છે, જોરદાર લડાઈ ચાલે છે. એક संत ने बहुत सुंदर खुलासा किया, ये लड़ाई नहीं है. पहला भरत जी ये दरो राम जी पासे मोकले छे, राम जी संत छे, हूँ ने तमे दड़ा छीए. भरत जी संत छे, हूँ अने तमे दड़ा छीए. एटले राम जी कहे छे, हे जीव रूपी दरा, तमे मारी पासे नहीं, हूँ तो मानस छूं, तमे भगवान ना चरण में जाओ तो तमारू कल्याण थशे. भगवाने जीवनो स्वीकार करीने पाछू संत पासे मोकले छे. भगवाननो सहारो भले तमने मळी जाए, भगवान कहे छे भगवाननो सहारो भले तमने मळी जाए, पण ज्यां सुधी संत पासे सत्संग न सांभळो त्यां सुधी जीवन जीववानी कड़ा न मळे. एटले रावणे भगवाननो दर्शन कर्यो पण सुधर्यो नहीं. हिरण्याकशिपु भगवाननो दर्शन कर्यो पण सुधर्यो नहीं. एटले सुधारो तो संतना संग थी थाय. एटले रामजी दरो फटकारीने भरतजी पासे मोकले छे. आ बेनी लड़ाई पण छेल्ले रामजी हारी जाए अने भरतजी जीती जाए. एटले के भरतजी दरानो स्वीकार करी ले. लोको हार जीत जोवे पण आमां हार जीत नथी. संत विचार करे छे के मैं आने रामना चरणमां मोकल्यो पण रामजीए कंईक जानीने मारी पासे मोकल्या होय तो हे दरा हे जीव संत कहे छे हूँ तने अपनाવું છું અને પછી એને સત્સંગ આપે છે અને પછી એને લાયક બનાવે છે. આ છે રામજીનો બંધુ પ્રેમ. પોતે હારી જાય અને ભરતજીને જીતાડી દે. 7મા નંબરનો પ્રજા પ્રેમ. प्रजाने प्राण करता पण बधारे भगवान माने छे. जंगल में जशे भगवान अने प्रजा पण पासे पाछळ पाछळ जशे एटले भगवान बधाने सूता छोड़ीने जता रह्या रात में उठीने. केम दुख मने छे, मारा परिवार उपर छे, मारा लीधे बधा दुखी थाय ए मने न पोषाय. एटले भगवान रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदै हृदय दुख भयउ विशेखी. प्रजाने दुखी जोई न सक्या अने भगवाननो सिद्धांत छे जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो निर्प अवश्य नरक अधिकारी. जेना राज में प्रजा ने दुख थाय एवा राजा ने नरक में जवू पड़े छे. अने सौथी लास्ट में पहलो नंबर, आम लास्ट में कहूँ छूं पण पहलो नंबर छे दरेक मनुष्यनु माता करता पण श्रेष्ठ, पिता करता पण श्रेष्ठ, गुरु करता पण श्रेष्ठ, ब्राह्मण करता पण श्रेष्ठ. मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, पत्नी प्रेम, प्रजा प्रेम अने बंधु प्रेम आ बधा करता एक श्रेष्ठ वस्तु छे जे दरेकना जीवन में होवू जोईए अने ते छे राष्ट्र प्रेम, देश प्रेमनी भावना. अने आ देश प्रेमनी भावना भगवान में केटलू छे कि भगवान पोते पोताना परिवार ने बलिना बेदी ऊपर चढ़ावीने अने सीता हरणना बहाना काढीने अने भगवान लंका ऊपर जईने राष्ट्रध्वज अयोध्याना फरकावी आव्या. ए छे भगवाननी राष्ट्रभक्ति. सौथी ऊंचू मारा तमारा जीवन में राष्ट्रभक्ति होवी. आ दिव्य गुण छे एटले प्रजा रामजी ने प्राण करता पण बधारे चाहे छे.